모든 처소에서 예배로 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 예배는 하나님의 임재가 임하는 시간입니다. 우리가 하나님의 임재를 믿음으로 드릴 때 영광이 하나님께서 함께해 주실 줄 믿습니다. When we worship God with faith, we believe God's presence with us. 우리가 이 예배를 드리면서 우리 어린이들 먼저 하나님 말씀을 함께 나누려고 하는데요. 어린이 사진을 한번 보실까요? 이 사진 about 27 years ago, 27년 전의 사진입니다. My first son was 4.5 months old. 4개월이죠. 4살이 아니라 제 첫째 아들이 4개월 됐을 때 제가 이제 여행을 갔는데 아주 산으로 갔습니다. 그러니까 바람도 불고 또 험하죠. 그 산에서 제가 할 수 있었던 것은 I hold first son, 4-month-old baby. Two hands, one hand just put my hands bottom of his leg. 우리 엉덩이를 붙잡고, 그 다음에 the other hand 머리를 붙잡고. 왜냐하면 머리를 혼자 못 가누니까. This is father's attitude, father's heart. 아버지는 이런 겁니다. The Father in heaven, 우리 하나님 아버지께서 우리를 붙잡으실 때 어떻게 붙잡으실까요? 한번 보실까요? 하나님 아버지, 우리 예수 그리스도 성령 하나님은 두 손으로 우리를 꼭 붙잡으시고 hold with two hands, God's powerful hands, and He will just embrace us, and He will not giving up, in any situation. 어떤 상황에서든지 우리 하나님께서는 우리를 놓지 않으십니다. 그리고 타이트하게 붙잡으시고, That's why we are protected and we will be led by God and we will be provided by God's provision. 하나님의 인도하심으로, 하나님의 능력으로 함께 인도함을 받습니다. That's why when we are with God, then we are the most powerful, strongest being in the world. 한번 보실까요? 그 다음에 people in this world think that many people's side will be the majority side, and that is the more powerful side. That's why many people think that since we are more people, our side is right. And Jesus said that, the way of Jesus is the way of cross. And not many people want to go over there, and because people want to have their own idea and their own profit. So 좁은 길이라고 했어요. It's very narrow way. Not many people. And people in this world think that, that side is wrong. But that's not true. God's side is always right. 한번 그 다음 보실까요? 보시면은, God's side is eternal life. And the glory of God is present all the time. And we have victorious life. Which side do you want to go? 그 다음 그림을 한번 보시면은, in our Hope children, I always pray that Hope kids always be with God. And you can depend on God, you can accompany with God, and you can have the presence of God, and you can have God's power. 하나님의 능력으로 인도함을 받게 될 것입니다. That's the meaning of worship. 그것이 바로 우리의 삶의 모든 순간에 우리 어린이들이 하나님 쪽에 있을 때, 하나님 의지할 때, you have worshiping life and you have victorious life. 그렇게 인도함을 받기를 원하며, 우리 어린이들, I have one question to you. During the sermon for this worship service, during the worship service and for adult, I will explain the heaviest thing in the whole world. If you try to listen carefully, then you can have the answer. But if you don't have answer, ask your parents, so that after worship service, during evening, the dinner time, your parents will explain to you what is the heaviest thing in the world. 가장 무거운 것이 무엇일까? When we are filled with the heaviest thing, we will not be shakeable, and we will be stable, and we will be filled, and we will be the blessing to the people in this world. 그 우리 복의 통로가 되는 어린이가 되길 원하며, let's confess with our faith that our Trinity God, 우리 삼일체 하나님을 우리가 어린이들도 함께, 우리 온 성도님들이 같이
고백할 때 하나님의 영광이 이 자리에 임할 줄 믿습니다. 우리 다 같이 기립하시겠습니다. 기립하시면서 Let's confess with Apostles' Creed, 우리 삼위일체 하나님을 우리의 믿음으로 고백하는 사도신경을 이 시간 우리 함께 고백드리도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 함께 찬양 드리도록 하겠습니다. 온 세상을 창조하시고 우리를 구원하신 주님께 함께 찬양하며 경배하겠습니다. 주 하나님, 주 하나님, 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리워볼 하늘의 별 울려 퍼지는 내 손 주님의 손은 우주의 찬양 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님, 주 하나님, 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리워오네. 고요하게 울려 퍼지는 내 손
when I think that God His Son, not sparing, sent Him to die. I scarce can take Him. Laid on the cross, My burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. 주 하나님 독생자, 주 하나님 독생자 아낌없이, 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 부속하니 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 내 주 예수, 내 주 예수, 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의
받아 주옵소서. 우리의 모든 삶과 우리의 모든 예배와 우리의 모든 것이 우리의 영혼이 온전히 주님을 찬양하며 영광 돌리는 저희들에게 인도하여 주옵소서. 영광 받아 주옵소서. 할렐루야. 주역이 운행하시네. 주역이 운행하시네. 주경배해. 주경배해. 주역이 역사하시네. 주역이 역사하시네. 주경배해. 주는 세계를 만드시는 큰 기적 행하시는 분, 그는 나의 하나님. 주는 약속을 지키시는 어둠 속 밝히시는 You are here, touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, 주님 우리를 모두 치유하여 주옵소서. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you. You are waymaker. Miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. 주의 일하심 볼 수 없어도 주의 일하심 볼 수 없어도 주의 일하심 할 수 없어도 주는 결코 멈추지 않네. 주는 결코 멈추지 주의 일하심 볼 수 없어도 주의 일하심 할 수 없어도 주는 결코 멈추지 않네. Even when I don't see, even when I don't see
세기를 만드시는 분, 세기를 만드시는 분, 큰 기적 행하시는 분, 우리 하나님 약속을 지키시는 분, 주는 약속을 지키시는 분, 어둠 속을 다니시는 분, 그는 우리 하나님, 그는 하나님, 그는 하나님, 그는 하나님, 그는 하나님, 그는 하나님. That is who you are. 이 시간 우리가 믿음으로 함께 주님 앞에 나가며 기도하기 원합니다. 주님이 코로나 가운데 아직도 이 어려움이 있는 가운데서도 주님은 우리를 모든 것을 통치하고 계시고 주님께서 일하고 계신 것을 믿습니다. 주님의 때 주님의 그림대로 주님의 계획대로 우리가 다시 돌아갈 수 있도록 이 시간 주님 앞에 기도하며 함께 나가도록 하겠습니다. 주여, 주여, 주님은 우리 하나님이십니다. 주님 모든 것 우리가 알고 볼 수 없어도 모든 것이 주님 안에 있음을, 주님의 주권 안에 있음을 이 시간 기도하며 선포합니다. Never stop working, never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working, never stop. 오소서 진리의 성령님, 이 땅 흔들며 임하소서. 거짓과 타며 죄악에 무너진 우리 가슴 정케하소서. 가슴 정케하소서. 오소서 은혜의 성령님, 오소서 은혜의 성령님, 하늘 가르고 임하소서. 하늘 가르고 임하소서. 거룩한 불꽃, 거룩한 불꽃, 하늘로서 임하사 타오르게 하소서. 주 영광 위에 부흥의 불,
진리의 성령님 오소서 진리의 우리 가운데 오시옵소서. 이 땅은 들며 임하소서. 거짓과 탐욕 죄악에 무너진 우리 가슴 정케 하소서. 은혜의 성령님 오시옵소서. 오소서 은혜의 성령님 하늘 가르고 임하소서. 하늘 가르고 임하소서. 거룩한 불꽃 하늘로서 임하사 가오르게 하소서. 주 영광 위에 붉게 불빛 가오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 가운데 더욱더 주님을 바라보기 원합니다. 우리 안에 정말 주님으로 인하여 완전히 새로워지는 그 시즌을 경험할 수 있도록 주님의 성령으로 우리를 가득히 채워주시고 우리가 날마다 진리의 말씀으로 더 가까이 갈 수 있는 자들 되게 인도하여 주시옵소서. 진리의 말씀이 우리 가운데 100%로 차서 그 말씀이 워킹하여서 우리 삶 가운데 역사하시고 또 주님의 영을 드러내셔서 우리 가운데 충만한 주님의 영으로 주님의 성품으로 인도하여 주옵소서. 우리가 더 이상 이렇게 살아가기 원치 않습니다. 정말 이 땅 가운데 주님의 빛으로 주님의 소금으로 그렇게 주님의 원하시는 소망교회로 교회 공동체로 우리가 그 역할을 감당할 수 있도록 날마다 더욱더 성령을 갈망하는 공동체 되게 인도하여 주옵소서.
주님, 우리를 성령으로 가득하게 하여 주셔서 참된 주님의 말씀으로, 주님의 생명으로, 주님의 진리로 나아가는 한 명 한 명 될 수 있도록 이 공동체 축복하여 주시옵소서. 함께 이 모든 것 예수 그리스도의 이름으로 찬양하며 기도하며 주님 앞에 올려드렸습니다. 아멘. 자리에 앉으셔서 우리 공동체 기도로 함께 더 나아가도록 하겠습니다. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the sun and weather. We pray for the new graduates that you would continue to be with them and watch over them, that you would make your will be known and give them purpose, that through their lives you would be blessed. Dear Lord, as summer approaches, please lend us your strength as our lives slowly return back to normal, so that we would only depend on you. Lord, help us love on to others who are hurt and spread your light throughout our communities. Thank you so much for being there for us and showering us with your love and peace. Speak through Pastor Bay so that he may be a vessel of your word. We love you and thank you, and in Jesus' name. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리의 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 아멘. 온 우주와 만물의 주인 되시는 주님을 찬양합니다. 온 교회와 주님의 가정들 주인 되시는 주님의 이름을 높여드립니다. 기쁨으로 감사함으로 주님의 보호자 앞으로 이 시간 나아갑니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 하겠다고 말씀하신 주님, 이 공간에 임재하심에 감사드립니다. 주무로 함께 하시는 성도님들의 가정들과 각 개인들에게 임하신 주님을 찬양합니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 내가 이 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리리라. 아멘. 이 땅에 믿음의 공동체를 허락하시고 천국의 열쇠를 허락하신 주님, 음부의 권세를 묶고 푸는 권세를 허락하신 주님을 찬양합니다. 소망 공동체를 통하여 주의 나라가 임하여 주시옵소서. 주님의 나라에 감추어진 비밀한 것들, 신령한 복과 영원한 진리들이 소망 공동체를 통하여 이 땅에 풀어내게 인도하여 주옵소서. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 그러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지니라. 아멘. 당신의 형상대로 남자와 여자를 창조하시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 모든 생물을 다스리라 명하신 여호와 하나님, 주님께서 우리에게 가정을 허락하여 주시고 가정을 통하여 하늘의 복을 허락하시며 감사드립니다. 부부들의 관계 속에서 부모와 자녀들의 관계를 통하여 우리의 혼의 자아들이 깨어지게 해주시고 우리에게 향한 아버지의 마음을 알게 하시니 감사드립니다. 이 예배에 참여하는 모든 가정 위에 주님의 은혜가 풍성히 임해 주셔서 가정의 아버지로서, 엄마로서, 자녀로서, 형제 자매로서 주님께서 우리에게 명한 말씀들을 지켜 행할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 우리의 자녀들을 위해 기도합니다. 소몽 공동체의 다음 세대들을 위해 기도하기 원합니다. 주님, 이들이 여호와 하나님을 기뻐하게 하여 주옵소서. 주님이 주시는 안식과 평강을 누리게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 십자가의 권세와 능력으로 하늘의 신령한 복을 이미 받았음을 깨달아 알게 하여 주옵소서. 하나님의 아들들의 영을 이미 받았고
하나님의 자녀로서 풍성한 상속과 유업을 받았음을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 하나님의 아들들과 딸들에게 주신 하나님의 힘과 능력이 얼마나 큰지 깨달아 알게 하여 주옵소서. 하나님의 위대한 계획과 비전, 그 부르심을 향해 달려나가도록 인도하여 주옵소서. 주의 자녀들아 깨어날지어다. 다음 세대들이여 일어날지어다. 부르심을 향해 달려갈지어다. 아멘. 이제 배현석 목사님께서 말씀을 선포하실 터인데 그 말씀 가운데 주의 영이 충만히 임하여 주옵소서. 목사님 위에 기름 부음이 충만하여 하나님의 말씀을 대언하실 때에 우리의 영이 깨어나게 해주시고 하나님의 세밀한 음성을 듣고 이 땅에서 하나님 나라를 이루며 살아내는 소망 성도님들 한 분 한 분 되시길 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 이제 5월이 됐습니다. 5월과 6월 2달 동안 저희 주일 설교 및 매일 새아침 기도회, 그리고 우리 청년부 아침 저녁 기도회, 그리고 우리 수요 성경 공부 때 저희가 Book of Proverbs, 그러니까 잠언을 저희가 함께 나누려고 합니다. 여러분, 잠언 하면은 어떤 생각이 떠오르시는지요? 아마 머릿속에 게으르지 말라, 또 거룩한 삶을 살아야 된다, 좋은 관계를 가져라, 그리고 현숙한 여자가 돼야 된다 등 내용은 매우 좋지만 실은 조금은 부담이 되는 그런 느낌으로 이 잠언을 생각할 수가 있을 것입니다. 목회자들도 잠언을 설교하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면은 자칫 잘못하면은 이렇게 사십시오, 저렇게 사십시오, 이렇게 윤리적인 설교, 요새 말로 하면 뭐 꼰대가 된다 그러죠. 그렇게 우리가 생각되기가 쉽기 때문입니다. 그렇다고 우리 신앙인들이 삶에서 부지런하지도 않고 또 잘 섬기지도 않고 사랑하지도 않는 그런 소금과 빛에 반대되는 역할을 하며 살아서는 안 되지 않겠습니까? 그런 면에서 이 잠언서는 잘 우리가 어떻게 하면 이거를 살 수 있을지, 잠언에 대한 이해와 실천을 잘 배우는 것이 필요합니다. 이렇게 중요한 잠언서를 시작하면서 저는 오늘 첫 설교로 왜 잠언이 중요한지, 그리고 이 잠언의 내용을 어떻게 이해해야 될지, 그런 가장 기본적인 목적과 원리를 제가 설교로 나누려고 합니다. 중요한 점을 알아야지 우리가 잠언을 대할 때 꼭 붙잡을 수 있고, 또 아주 읽을 때도 간절하게 읽을 수 있을 것이고, 그리고 이해를 제대로 해야지 이것을 제대로 잘 실천할 수 있고 적용할 수가 있을 것이기 때문입니다. Why is the book of Proverbs important? 왜 잠언서가 여러분 중요할까요? 그 중요성이 무엇인지에 대해서 저는 한번 세 가지를 정리를 해보았습니다. 세 가지를 꼭 기억하시길 바랍니다. 첫째는 우리가 크리스찬 하면은, 이 시대 크리스찬 하면은 구원을 우리가 개인적인 구원에 초점을 맞춰서 이해하는 경우가 많다는 부분이 있다는 것입니다. 신앙생활 하면은 구원에 대해서, 구원을 어떻게 생각합니까? 내가 예수 그리스도 십자가 죽음을, 나 대신 예수님께서 십자가에서 형벌을 받으심으로 내가 이제는 의롭게 된다는 그런, 이걸 뭐라 그러죠? 법정적 개념으로 legal penal substitution, with which we become righteous as Jesus Christ was punished on the cross for my sins. 이렇게 해서 내가 you are legally righteous,
구원받았고 이렇게 됐다라는 개념 맞습니다. 그렇지만 그 개념으로만 우리가 이해를 하다 보면은 우리의 삶에 그냥 personal salvation, 개인적인 구원에 초점 맞추기가 쉽습니다. 그러나 구원받는 의는 법정적인 개념일 뿐만 아니라 더 근본적으로는 관계적인 개념으로 우리를 구원하셨다는 것도 우리가 살펴보셔야 된다는 것입니다. 즉 예수님의 십자가의 구원은 완벽한 속죄 제사, 영어로 하면 expiatory sacrifice. 여러분 expiatory가 뭐죠? expire. My sin was expired. Punishment for my sin was expired. 그래서 I am not punished anymore. 그런 expiatory sacrifice, 이게 속죄 제사죠. 이런 의미도 있죠. 그렇지만 화해의 제사, propitiatory sacrifice, 예수님이 우리를 위해서 화목제물이 되셨다는 하나님과의 관계로 뿐만 아니라 그 하나님의 마음으로 내 이웃, 심지어는 원수까지, even enemies, I can love with the love of God. 그렇게 propitiatory sacrifice, propit이란 말은 뭔가 하면요, prop란 말은 toward, relational verb, 누군가 관계를 누군가에게로 향하는 그런 뜻입니다. 구원은 not only for my own salvation, but also for serving other people to build relationship with God, with neighbors, or even enemies. 그래서 구원은 법적인 개념뿐만 아니라 관계적인 개념까지 있다라는 것을 우리가 이해할 때, 여러분 관계적인 부분 뭐죠? 우리의 삶의 모든 영역을 다 미치잖아요. 즉 하나님의 사랑과 함께 이웃사랑, 원수사랑, 또 구원받은 자가 갖게 되는 삶의 모든 영역, relationship with myself, relationship with money, relationship with other people, relationship with culture, relationship with future, relationship with your study, relationship with your job area. 모든 영역의 관계적인 영역까지 구원은 우리에게 영향을 미치는, 그 구원을 위해서 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨다는 겁니다. 물질과의 관계, 성적인 영역, 사회의 다른 계층의 갈등 등과 같은 상황에서 참된 구원, 이걸 뭐라 그러죠? 샬롬의 의미와 능력으로 나아가는 자들, 이 바로 구원받은 크리스찬이라는 말입니다. 이렇게 구원에 대해서 전체적인 이해가 돼야만 되는데, 파셜하게 부분적으로 이해를 한다면은, 나와 하나님과의 구원은 맞는데 생활이라든지 남과의 관계라든지 아니면은 사회 속에서의 윤리와 도덕, 관계 등의 영역은 생각을 못하면은 우리의 삶이 많이 그런 영역이 약해진다는 것이죠. 그렇게 너무 개인 구원에만 초점을 맞춘 모습이 있었기 때문에, 실은 우리가 이제 한국 사람들이 많으니까 한국 기독교회에 대해서 한국에서 한번 신뢰 조사를, 설문조사를 해볼 때 일반 사람들이, 무려 65%의 사람들이, 한국에 있는 사람들이 기독교인들 신뢰를 못하겠다, 이런 조사가 나왔다고 합니다. 이 말은 기독교 자체가 문제가 있다는 말이 아니라 우리 기독교인들이, 신앙인들이 성경 또한 잠언에 대한 부분을 제대로 이해하고 잠언의 말씀대로 우리가 이해하고 또 실천하며 살았다면은, 왜냐하면 잠언은 거룩하고 경건하고 부지런하고 또 남을 사랑하고 또 삶에서 깨끗하게 살고 이런 삶의 영역을 제대로 산다면은 일반 사람들은 우리의 모습을 보고 저 사람들 소금 같다, 빛 같다, 신뢰할 수 있는 그런 모습이 되었을 것이라는 것입니다. 그래서 that's why it's important to learn about the meaning of the proverbs.
우리가 잠언을 그 뜻을 제대로 이해하고 잘 배워야 한다는 것입니다. 두 번째로 잠언이 중요한 이유는 지금 우리가 어떤 상황이죠? 진실이 요구되는 시대를 우리가 살고 있습니다. 우리가 코로나 시대를 맞았다가 이제 백신을 맞음으로 집단 면역을 향하여 나아가고 있고, 그러면 그 다음 단계는 뭐라 그러죠? 뉴 노멀, 새로운 일상의 시대로 가게 될 것입니다. 그렇지만 새로운 일상은 new normal means different from normal, past normal. 과거와는 다른 많은 변화가 있을 것입니다. 그 중에 하나가 우리가 팬데믹 상황 속에서 개인의 처소에서, 가정에서 우리가 많이 생활을 하죠. 그런 개인 생활 속에서 회사 일도 하고, 또 개인 속에서 신앙생활도 하고, 심지어는 지금도 예배를 드리는 분들이 많이 있습니다. 이때 우리 모두가 느끼고 경험한 것은 남들이 보지 않는 영역에서, since nobody knows, nobody sees my own place, my individual worship, 남들이 보지 않는 그런 상황 속에서도 진실하게 살아가고, 그리고 진실하게 예배드리는 것, 이거는 참된 진정한 경건의 능력을 가질 때만이 이 부분이 행해질 수 있습니다. 뉴노멀의 시대가 되어서 다시 모이게 되어도 이러한 개인 경건의 진실한 신앙생활이 필요하죠. 계속 필요하죠. 경건과 진실함이 계속 있게 될 때 우리든 모이든지 흩어지든지 진정한 신앙의 복음의 능력으로 진짜 우리의 삶에 살아계신 하나님의 능력을 삶으로 선포할 수 있게 된다는 것입니다. 그것이 바로 경건한 삶을 가르쳐주는 잠언을 배우는 중요한 이유입니다. 그래서 우리가 뉴노멀 시대를 맞이하면서 기독교가 실은 정금같이 나아가는, 정말로 기독교가 능력을 선포할 수 있는, 저는 지금이 중요한 뉴 오퍼튜니티, 기회라고 생각을 합니다. 그래서 잠언을 우리가 잘 2달 동안 잘 배워야 됩니다. 자, 세 번째 이유는, 잠언은 누가 썼죠? 솔로몬이 잠언서를 쓴 이유와 같은 배경 때문에 이 잠언서가 중요하다고 생각합니다. 솔로몬은 자기의 자녀들을 위해서 잠언서를 썼어요. Not just my own generation, for my children's generation, next generation, future generation. 세대를 연결하는 것이 진정한 능력이고 역사를 주관할 수 있기 때문입니다. 지난번 얼마 전에 한국에서는요, 큰 2도시의 시장 선거를 했는데 매우 충격적인 상황이 벌어졌죠. 이대남이라 그러죠. 20대 남자들의 다수가 우리의 생각하고는 달리 어떤 한 곳으로 그냥 표를 몰아줌으로 당선에 큰 영향을 끼쳤습니다. 20대 남자들은 뭐죠? Next generation or future generation or children generation. 20대 남자들은 기성세대와는 다른 성장 배경, 삶의 가치관을 갖고 자란 세대입니다. 한국뿐만 아니라 미국도 마찬가지입니다. N세대라 그러죠. N세대를 넘어 Z세대, 마지막 세대라고 표현할 수 있는 정도로 넥스트 제너레이션이 미국에서 지금 자라고 있습니다. 이들의 문화는 다르기에 어른 세대와는 다른 가치관과 이념을 갖고 있습니다. 청소년과 청년들의 세대가 개인 구원뿐만 아니라 whatever culture they have, ideology they have, they should have pure, holy life. 당연하잖아요. 우리 다음 세대가 어떤 문화를 가졌든 다를 수 있죠. 그렇지만 우리의 다른 세대들이 경건과 경건의 능력의 삶을 살아갈 때 그들을 통하여 하나님의 나라는 더 강력하게 건설될 것입니다. 그래서 부모님 세대뿐만 아니라 자라는 우리 차세대에게 신앙의 유산이 물려질 때 우리는 바르게 부모로서
섬기는데 그것을 하는 가장 중요한 책이 잠언이라는 거예요. 그 잠언은 그런 의미에서 너무나 중요한 성경의 한 부분입니다. 제가 3가지를 말씀드렸습니다. 우리가 왜 잠언서를 2달 동안에 정말 기도하며 붙잡고 읽어야 되는가? 첫째는요, 실제로 경건한 삶을 우리가 살기 위해서 To live a life of holiness and truth. 두 번째는 뭐죠? 뉴 노멀 시대의 진실한 신앙생활이 정말로 필요하기 때문에 To live truthfully in the time of new normal. 세 번째는요, 우리 자녀 세대들과 함께 신앙의 유산을 나누기 위해서 To share the inheritance of faith with the young generation. You know, young generation, youth and children and young adult group members. Whenever adult people, your parents are seeing you, we are crying because we love you. And we are praying because we want to inherit, you know, God's real power, heavenly power to you, to your generation. That's why we want to worship together. We want to develop worship, to worship with 2 generations together. That's why I am speaking in English once in a while with broken English, because I have heart for you guys. That's the heart of King Solomon. That's why King Solomon wrote Proverbs. 우리가 잠언을 배워야 될 이유는 더 많이 있을 것이고, 그렇지만 이 3가지 이유만으로도 우리가 5월, 6월달 이 2달 동안에 정말로 기도하며 묵상하며 이 잠언을 붙잡기를 원합니다. 그렇게 해서 기독교는 이기적이거나 위선적이거나 신뢰가 가지 않는다는 그런 기독교가 아니라 실제 우리의 삶의 영역에서, 사회 속에서, 그리고 우리 자녀들이 부모님을 보면서 신뢰하는, 일반인들이 기독교를 신뢰하는 그런 기독교 신앙 공동체가 되기를 간절히 기원합니다. 이것을 놓고 기도하시면서, 그러면 우리가 이 잠언을 이제는 실제로 어떻게 이해하고 어떻게 실천해야 할까요? 이 잠언의 진정한 핵심 내용, the real core principle of Proverbs. 우리가 한 2달 동안에 보실 때 core principle, 핵심 원리를 이해하실 때 우리는 잠언이 가슴을 뜨겁게 하는, 삶을 변화시키는 그 잠언이 될 줄 믿습니다. One of the most important verb in the Proverbs is today's scripture. 잠언 1장 7절이에요. 잠언 1장 7절을 just one verse, since one verse, let's read with your own respected language. But at this time, I want to read in English and Korean. 우리 같이 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 잠언 1장 7절, Proverbs chapter 1 verse 7. Let's read in English first. 시작. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. 한글로 읽읍시다. 시작. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본. 이 말은 지혜를 의미하는 것이죠. 똑같은 의미로 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다는 말은 지혜로운 사람은 지혜와 훈계를 소중히 여긴다, 그런 의미로 우리가 해석이 될 수 있습니다. 그러면 여기 구절에서 핵심이 뭘까요? 참된 지혜, 참된 훈계. What do you think is the true wisdom and discipline? 그것은 one word. It simply refers to the fear of the Lord. 이 말은 여호와를 경외하는 것. 여호와를 경외하는 것이 히브리어로 야레라 그랬어요. 야레. 야레. 한국말로도 똑같은데 야레라는 말은 respect and fear or awe. 하나님을 그냥 두려워하는 것뿐만 아니라 I really respect with fear. 그래서
하나님을 진정으로 리스펙트하고 피하는 사람은요, our attitude is changed because we respect and we fear of His presence. 왜 인간은 하나님을 경외해야 될까요? 그것은 하나님의 형상을 가진 인간이 모든 것이 다 있어도 하나님과의 관계가 없으면은 실은 우리는 가장 중요한 것을 없이 잃어버리는 것이기 때문입니다. 그래서 as a human being who has image of God, 인간이 하나님의 형상을 가진 존재로서 하나님을 경외하는 것, 하나님을 경외하는 것은 인간이 해야 될 가장 중요한 것입니다. 저희가 지난달까지 출애굽기를 계속 묵상을 했습니다. 출애굽기 본문을 보시면서 출애굽을 하는 상황에서 가장 중요한 것이 무엇이었죠? 출애굽이에요. 출애굽, 엑소더스. 근데 출애굽하기 위해서는 10가지 재앙을 통과를 해야 됐습니다. 제가 10가지 재앙을 묵상하면서 깨달은 것이 있습니다. 재앙이 계속 될 때마다 바로는요, 처음에는 노 하다가 조금씩 바뀌는 것을 보게 됩니다. 처음에는 어른들만 나가, 그 다음에 또 계속 재앙이 되니까 애들도 같이 가, 그러다가 나중에는 모든 가축 다 데리고 가, 이제는 손들었어. 그런데 바로가 이렇게 계속 바뀌지만 바로가 하나도 안 바뀌는, 전혀 바뀌지 않은 영역이 있었습니다. 그게 뭐죠? 그건 바로의 마음이었어요. 마음. 성경은 그 바로의 마음을, 바뀌지 않은 마음을 완악함, 완강함이라 그랬습니다. 이 완악한 마음은요, 첫 번째부터 9번째까지 계속해서 나옵니다. 심지어는 10번째인 자기의 장자가 죽고 난 다음에도 출애굽한 이스라엘 백성들을 죽이려고 다시 쫓아가는 그 상황을 설명하면서 성경은 뭐라 그러는가 하면, 바로의 마음은 unchanged, 변하지 않은 stubborn, 완악한 마음이 계속되었다고 말하고 있습니다. 말로는 너 이만큼 얘기하죠. 그러나 his heart was not changed at all. 바로의 마음은요, 변하지 않았다는 겁니다. 출애굽기 14장 5절에 보면요, 그 백성이 도망한 사실이 애굽 왕에게 알려짐에 바로와 그의 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하여. 이 말은 뭐죠? 말하는 것은 변하지만 마음은 옛날 그대로. 이를 출애굽기 14장 4절에는 내가 바로의 고집을 꺾지 않고 그대로 둘 테이니 하며, 이 말은 표준 세번역에는 이렇게 표현합니다. 바로의 고집, 완악함이 자신의 장자가 죽고 난 다음에도 계속 있었다라고 성경은 말합니다. 처음부터 끝까지 변하지 않는 것이 바로의 완악한, 뭐죠? Heart of sinner, 죄인의 완악한 마음입니다. 이것이 인간의 죄인의 마음입니다. 이 바로의 완악한 고집스러운 이 마음이 히브리어로 어근이 뭔가 하면요, 카바드, KBD, 이 말은요 무겁다라는 뜻이에요. KBD라는 말은 무겁다라는 의미입니다. 그만큼 무겁기 때문에 unchanging, stubborn. 인간의 죄, 자존심, 자만심은 그 어떤 것으로도 바꿀 수 없는, 변하지 않은 무거운 것이라는 겁니다. 내가 착하게 살아야지, I will do good things. But from simple human beings' nature, we cannot do that because we cannot change our heart. 인간이 이러한 죄성으로 가득 차고 있는 한, 인간은 스스로 힘으로는요, 도덕적으로, 윤리적으로 경건하게, 성실하게 내가 착하게 살아야지 하는데 결코 그렇게 살 수 없는 존재임을 성경은 말해주고 있습니다. 인간이 선을 향하여 나아가려는 의지는 결코 완벽하지도 절대적으로 지기도 강력하지도 않다는 것 기억을 하셔야 됩니다. That's why if we approach ethically, morally this
액션 아이템 of Proverbs. 잠언을 내가 내 노력으로 도덕으로 착하게 살아야지, 내가 거룩하게 살아야지, 절대로 안 된다는 거예요. 그래서 제가 아는 한 신학자, 그리고 목회자시기 때문에 제가 이분을 참 존경하는데요, 이분은 신학자이기 때문에 깊게 공부를 하신 분인데, 그분이 공부와 목회적인 다 통틀어서 이렇게 말했습니다. 결코 인간은 스스로의 힘으로 거룩할 수 있는 존재가 아니다. Man can never become holy by himself. 제가 가깝게 지내신 분이었고 성화를 전공한 신학자였기 때문에 저는 그분이 말씀하신 것이 얼마나 이분이 진짜 진지하게 말씀하셨다는 것을 압니다. 그렇습니다. 인간 스스로는 결코 거룩하거나 진실하게 되거나 온전히 부지런한 삶을 살아가거나 온전한 순수함으로 살아갈 수 있는 존재가 아니라는 것입니다. 그래서 나의 도덕적 노력과 의지로 이 잠언을 읽게 되면 머리로는 좋죠. 그렇지만 그렇게 못 살기 때문에 잠언을 보면 볼수록 부담감이 클 수밖에 없습니다. 그리고 그렇게 못 사는 그리스도인을 보면서 저 사람들이나 우리나 별 차이가 없네, No difference at all, us and Christian people, because they don't live like that. 그런데 성경을 읽으면서 인간의 죄, 인간의 고집, 인간의 자존심이라는 이 카바드, 무게를 이겨낼 수 있는 유일한, 이거를 이겨내는 더 무거운 무게가 있다는 것을 보게 됩니다. 그것이 바로 무겁다라는 뜻을 가졌는데, 이 무거움은 God's heaviness, 이거를 영광이라고 합니다. 이 영광은 히브리어로 카보드, 이것도 똑같이 어건이 KBD죠. 바로의 마음이 고집으로 가득 찼을 때에도 하나님은 그 인간 고집의 무게를 짓누르는 유일한 무게, 하나님의 영광으로 heaviness of God, glory of God, 그 하나님의 무게가 이스라엘 백성들에게 함께 하실 때 그 하나님의 무게만이 인간의 무게를 덮고 누르고, 그래서 하나님의 그 무게로 우리를 안정으로 능력으로 이끌어내시는가. 그래서 여러분, 이 출애굽기 14장 4절이 중요해요. 표준 세번역이 이렇게 표현했어요. 내가 바로의 고집을 꺾지 않고, 바로의 고집이에요. 바로의 고집은 저기 영어로 돼 있지만 고집은요, stubbornness, 고집을 꺾지 않고, 히브리어는 카바드, 꺾지 않고 그대로 둘 터이니 그가 너희를 뒤쫓아올 것이다. 그러나 나는 바로와 그 군대를 물리침으로 나의 영광은 카보드, heaviness of God 드러낼 것이니 이집트 사람들이 이것을 보고서 내가 주님임을 알게 될 것이다. I will leave the heart of Pharaoh stubborn and he will pursue them, but I will gain glory, heaviness of God covered for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. 여러분, 이 도표를 좀 잘 보시기 바랍니다. 인간의 고집을 heaviness of human being, stubbornness라고 합니다. 이것도 heaviness, 고집 세잖아요. 여러분들 다 고집 세잖아요. 저 고집 안 셀 것 같죠? 고집 세요. 이 고집을 붙잡고 있으면 어떻게 될까요? 그 다음요, 죽음이에요. 장자를 죽이고, 내 아내를 죽이고, 내 남편을 죽이고, 이 세상을 죽이고, 이것은 반드시 변화돼야 돼요. 한 번 더 클릭해 주시고, 그 어떻게 변화될 수 있는 유일한 길은 how can we transformed? Only we can be covered by the heaviness of God, that's glory of God. 하나님의 영광으로 우리가 체험 받을 때만이 그 하나님의 영광. 그때 어떻게 되죠? 그 다음 클릭. 바로 그때 하나님의 영광으로 체험 받을 때만이, 이때는 어떻게 되죠? 바로 holiness. 왜냐하면 하나님이 함께 하시니까. 그리고 하나님이 함께 하시니까 우리는 loving, serving, holiness, pure. Because God's heaviness covered me, and with God's glory, God's holiness
God's purity, 하나님의 임재 때문에 인간의 고집을 뛰어넘는 하나님의 거룩함으로, 깨끗함으로, 하나님의 은혜로, 하나님의 섬김으로 그렇게 나아갑니다. How can we have the glory of God, heaviness of glory of God? 그 다음 클릭 뭐죠? Only when we worship God. 이 시간 온 마음을 다하여 하나님께 예배할 때, not only on Sunday, not only at this time. 언제죠? 그 다음 클릭. In our life. 우리의 삶의 현장에서 내가 누구하고 미워하고 싶을 때도 내가 하나님을 의지합니다. 하나님 영광 올려드립니다. 하나님께 간구합니다. 이럴 때 하나님의 해비네스가 임할 때 in our daily life we can have pure, holy, loving, serving life. 이 하나님의 영광은 실은 하나님만을 믿고 하나님만을 의지하고 하나님을 높이 올려드리는 예배 때 드러나죠. 그래서 하나님은 출애굽 백성들이 왜 출애굽해야 되는가? 단 하나 얘기했어요. 너희 광야에 가서 예배 드리기 위함이다. 그렇게 말씀하시고 출애굽하자마자 1년 동안 뭐 만들려고 그랬죠? 정말 재미없어요. 출애굽기 25장부터. 그런데 1년 동안 성막 만들라고, 예배 드리는 장소, 지성소를 체험하라고. 그래서 이스라엘 백성들이 광야에서 1년 동안 광야에 가면서 가장 먼저 행한 것이 예배 자리, 예배의 영광, 성막을 짓는 것을 했습니다. 그렇습니다. 인간의 욕망, 고집, 그것을 무게를 이겨낼 수 있는 유일한 것은 바로 하나님의 무게, 하나님의 영광밖에 없습니다. 그런데 우리가 잠언과 연결하면서 한 가지 꼭 기억하셔야 될 것은 잠언의 대부분이 생활, 일상의 삶과 연결된다는 것이죠. 경외라는 말은요, 존경하면서 두려워한다는 말입니다. 가장 중요한 마음이 존경하면서 두려워한다면, 진짜 그렇다면요, 여러분 지금 이 자리에서 여러분 막 딴 일 하면서 예배 드리는 사람 아무도 없어요. 근데 아무도 보지 않는 혼자 예배 드리는 사람들은 아마 막 엉망으로 앉아 있을 수도 있고, 그거는 경외가 아니죠. 우리의 일상에서 하나님 앞에 예배자가 되실 때, 주일에는 경건하게 예배를 드리는데 주중에는 엉망으로 산다면 이는 존경도 아니고 두려움도 아니고 참된 경외의 자세도 아니라는 말입니다. 그래서 worship is life. 우리의 삶의 자리가 진정한 예배가 돼야 됩니다. 주일 예배는 열심히 드리는데 일주일의 삶이 예배자의 삶이 아니라면 잘못이듯이. 그래서 제가 제일 좋아하는 중요하게 여기는 구조가, 제가 뭐 마시고 싶은 게 아니라 먹든지 마시든지, so whether you eat or drink, 이 말은 daily life, ordinary life, whatever you do, do it all for the glory of God. glory, 하나님의 무게로 체험받으란 말이에요. 주일뿐만 아니라 7일 중에 6일이나 되는 매일의 삶에서 하나님의 영광의 무게로 나의 욕심의 무게를 이기고 살라는 말입니다. 세상의 쾌락과 인간 욕망이 유혹에 올 때도 하나님의 영광의 무게로 극복하며 살라는 것입니다. 여러분, 우리 청소년과 어린이들은 매일 온라인으로 수업하기에 많이 힘들지만, 그리고 게임과 인터넷, SNS를 더 많이 하고 싶은 유혹이 올 때에도 하나님의 능력을 의지함으로, 하나님의 능력으로 조절하며 이겨내며 살라는 것입니다. 그래서 children, you have to answer now. What is the heaviest thing in the whole world? Maybe your own wish? No. God's glory. When God's glory covers your life, I believe you can overcome the temptation of doing the internet or game more and more. You can have some time, but too much is not good. You can be covered by the glory of God. 우리 청년들은 대부분 파이널 기간이 끝날 시점이죠. 이때에도 삶의 매 순간을, 이 여름 동안에도 게으르지 말고 성실하게 살 수 있는 유일한 길은요, covered with the glory of God. 우리 어른 성도님들, 뭐 회사에서나 삶에서 세속 권력이 부럽게 보이거나 아니면은 삶에서 여러 가지 피곤하고 힘들 때, when you are covered with, 우리 성도님들께 하나님의 영광의 무게로 체험받으실 때, 여러분들은 하나님의 능력 때문에 능력으로 살아가실 줄 믿습니다. 이것이 잠언이 말하는 참된 지혜롭게 사는 삶의 의미입니다. 여러분, do you live with true wisdom?
저는 우리 소망의 성도님들이 정말 지혜롭게, 머리 좋게 이게 아니라 진짜 지혜롭게 살기를 원합니다. 그렇게 살 수 있는 길은요, 바로의 무게를 이겨내고 하나님의 영광의 무게로 노예에서 자유케 될 때 참된 지혜자의 삶, 이렇게 내 삶의 현장에서 하나님만을 온전히 의지하심으로 하나님의 무게로 내 삶의 모든 얽매임을 풀고 하나님의 임재로 거룩과 능력과 기쁨과 감사, 그 부활의 삶의, 그 자유의 삶을, 거룩의 삶을 하나님께서 임재하심으로 살아가시기를 주의 이름으로 간절히 기원하겠습니다. 이것이 바로 우리가 이 찬양을 부르는 이유입니다. 우리 함께 이 찬양을 우리 함께 부르실 때 기도하며 부르기를 원합니다. 하나님, 이 찬양 내 삶에 하나님이 임재하여 주시옵소서. In my life, the holy of holiness, I want to be covered with the glory of God. 간절하게 기도하는 마음으로 이 찬양 부르실 때 우리 하나님, 우리의 기도의 찬양을 들어주시고 영광으로 임재하여 주실 줄 믿습니다. 주님, 하나님의 영광의 임재를 구하며 기도의 마음으로 이 찬양 올려드리기를 원합니다. We want to be covered with the glory of God. 지극히 높은 주님의 낮이 성소로 들어갑니다. 세상의 신을 벗고서 주 보좌 앞에 엎드리리. 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 사그러져 가네. 하늘로부터 이곳에 장막이 덮이네. 이곳을 덮으소서. 이곳을 덮으소서. 이곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니. 내 삶의 모든 곳에 하나님이 함께 하시기를. 이곳을 지나소서. 이곳을 만지소서. 이곳을 만지소서. 하나님의 손으로 만져주시옵소서. 내 안에 죽어간 모든 예배 다 살아나리. 기도하는 마음으로 이곳을 비추소서. 내 삶을 이곳을 덮으소서. 이곳을 비추소서. 이곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니. 이곳을 지나소서. 이곳을 지나소서. 하나님, 이곳을 만지소서. 내 안에 죽어가는 모든 예배 다 살아나리라. 우리 기도를 하면서 이 찬양 한 번 더 부르겠는데요. We desire to continue to live the life of worship in our daily lives during the weekdays. 그래서 이곳 이 시간뿐만 아니라 우리 한 주간을 기억하시면서 그곳을 만지소서. 그곳을 비추소서. 내 직장,
내 배우자와의 관계, 내 자녀와의 관계, 내 가정, 그곳을 하나님 지나시고 그곳을 덮으시고 그곳을 함께하여 주시옵소서. 그런 마음으로 일주일 내내 나의 삶에 하나님의 무게로, 하나님의 영광으로 덮어주시옵소서 하는 심정으로 이제 부를 때 그곳이라고 표현하며 우리 함께 기도의 마음으로 함께 찬양하겠습니다. 그곳을 덮으소서, 그곳을 덮으소서, 그곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던, 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니 그곳을 지나소서, 그곳을 지나소서. 아멘. 그곳을 만지소서, 그곳을 만지소서. 내 안에 죽음 다른 모든 예배 다 살아나리라. 우리 함께 기도하기를 원합니다. 하나님의 영광이 내 삶의 모든 영역에 이 시간뿐만 아니라 일주일뿐만 아니라 평생 모든 영역에 하나님의 영광, 하나님의 무게로 덮어 주시옵소서. 이제 우리가 헌금 드리실 때도 물질의 영역도 하나님의 영광으로, 그 영광의 그 기쁨과 풍성함 때문에 소망과 사랑으로 이 헌금이 주의 나라 건설로 사용되게 도와주시옵소서. 물질의 영역에도 하나님의 영광으로 덮어주시옵소서. 그렇게 우리 헌신하며 기도하며 우리 함께 헌신의 시간을 갖기를 원합니다. 하나님의 영광으로 covered with your glory, covered with your happiness. 우리 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. 주님, 아버지, 주의 영광, 주님의 영광으로 주님의 모든 성도님들의 가정과 삶, 하나님 아버지 삶의 모든 관계 속에, 물질과 관계 속에, 내면과 모든 영역 속에 주의 영광으로, 주의 영광으로, 주의 충만함으로, 주의 강함으로 주님 채워주셔서 우리가 거룩하고 예배가 살아나고 삶의 예배가 살아나고 하나님 아버지 주의 영광을 보아주시고 주님 감사합니다. 하나님 아버지 주의 영광으로 채워주시고 아버지 하나님 주님 모든 것을 우리 자녀들의 삶에 주의 영광으로 하나님 아버지 주님 위하여 주시옵소서. 주여 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님의 영광, 하나님의 무게로 체험받아서 삶의 예배가 살아나고, 그래서 거룩하고, 그래서 하나님의 의로 사랑으로, 그래서 참된 근면과 부지런함과 열정과 거룩과 우리를 무너뜨리는 모든 유혹으로부터 하나님의 무게로, 하나님의 능력으로 살고 이겨내고 경건의 능력으로 살기로 소원하는 주의 백성들의 영광된 하나님의 무게의 삶이에요. For the people who want to be covered with heaviness of God, glory of God, so that live the true, righteous, pure, holy life. Now, the grace of Jesus Christ, love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally, 십자가의 예수의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 함께하심이 영광의 무게로 이 땅에 참 거룩에, 참 능력에, 참 사랑의 삶을 사기로 소원한 모든 주의 백성들의 삶의 평생과 영생의 삶이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.